تو بس یہی وجہ ہے کہ بس آج میں ہوں، خود ہوں، محنت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اچھا، آپ کو کہتا ہے کہ آپ میری بیٹی ہیں کہ آپ کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیکہ نہیں تم لوگوں کو پالنے کا لیا، میں تم لوگوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہوں. اب انسان خود پرستی کو پسند کرنے لگ جائے تو پھر بیٹی کیا اور بیٹا کیا، بیوی کیا، سب کچھ نہیں نظر آتا، بس اپنا آپ نظر آتا ہے جس طرح آئینے میں کھڑے ہو کے آتا ہے. امی کو چھوڑنا چاہتے تھے، چھوڑ دیا. بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی شادی کی، اس کے بعد وہ تھک چکے تھے کہ یہ بوجھ ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا باپ جو بیٹیوں کو بہت سمجھ. وہ کہتے تھے کہ تمہیں چھوڑ دینا کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی. 27 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اس کے بعد آ کے انہوں نے طلاق دے دی ہے اور بچوں سمیت نکال دیا ہے. جس دن نکالا اس دن بھی کہا کہ میں میڈیا کو بلاؤں گا، تم لوگوں کو یہاں محلے سے ذلیل کر کے نکالوں گا. یہی ہے نا کہ وہ بیٹیوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے. بڑی بیٹی کی شادی کی ہے تو وہ کہہ رہے آگے میں نہیں کر سکتا، تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب میں نے بیٹیوں کی شادی بھی کر دی ہے. اب بھی لوگوں کو کہہ رہے کہ میری بیٹیوں کی اس نے شادی کر دی ہے، چھوٹی والی بیچ دی ہے. میں نے تو عزت سے رخصت کی ہے. لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں. لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین میرے عقب میں ایک فیملی دے سکتے ہیں، حوا کی بیٹیاں موجود ہیں اور میں کہتا ہوں ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اقبال کا شہین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کی سٹوری یوں ہے ناظرین کہ یہ بیٹیاں ہیں، یہ ان کی ماں ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے. ان کے جو پاپا ہیں وہ صرف ایک جائیداد کی خاطر انہیں گھر سے بے دخل کیا ہوا ہے. نہ ان کے پاس چھت ہے رہنے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. بچے سٹڈی بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں سٹڈی کا کیا میں کہتا ہوں اخراجات ہیں. ہمارے ساتھ یہ آپ ہی موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کو گھر سے بے دخل کیوں کیا. جائیداد کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی اشیاء پرووائڈ نہیں کر سکتا، رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان سے جانیں گے ان کے ساتھ یہ جو وقت ان کے اوپر گزرا ہے اس کی کیا وجہ بنی کہ ان کے اوپر یہ وقت آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ آپ کا شکر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ والدہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے پڑ رہی ہیں. والد تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے حدیث میں بھی یہی ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. کیا بنا ہے ایسے والد کو کہ جو بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنے والا آج آپ کا ہی میں کہتا ہوں ایک دشمن ٹائپ بنا ہوا، آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں. جب انسان خود پرستی کو پسند کرنے لگ جائے تو پھر بیٹی کیا اور بیٹا کیا، بیوی کیا، سب کچھ نہیں نظر آتا، بس اپنا آپ نظر آتا ہے جس طرح آئینے میں کھڑے ہو کے آتا ہے. تو بس یہی وجہ ہے کہ بس آج میں ہوں، خود ہوں، محنت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اچھا، آپ کو کہتا ہے کہ آپ میری بیٹی ہیں کہ آپ کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیکہ نہیں تم لوگوں کو پالنے کا لیا، میں تم لوگوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہوں. صرف انہوں نے میری شادی کی ہے، میرے بعد میری 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا جنہیں انہوں نے گھر سے نکالا ہے. 2 بہنوں کی شادی کی ہے میری والدہ نے خود سے. کس طرح لوگوں نے مل بانٹ کے اور ان کو عزت سے رخصت کیا ہے. چھوٹی سسٹر کی شادی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس کو بیچ دیا ہے، جبکہ ہم لوگوں نے اس کو عزت سے بھیجا ہے. اچھا آپ کے اوپر یہ وقت گزر رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ بڑا کٹھن وقت ہے. خصوصی عورت گھر کی دہلیز ہی پار کرے تو بڑا مشکل وقت آ جاتا ہے، لوگ انگلیاں اٹھانے جاتے. آپ کے اوپر یہ وقت آیا، آپ نے کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا ابھی تک؟ جی کھٹکایا. تو کیا رسپانس ملا ہے عدالت کی طرف سے؟ کس طرح کیا مینیج ہوا ہے؟ اس کے اوپر کیا کارروائی کی گئی ہے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں. بس آپ کو پتہ ہے یہ عدالتی معاملات بہت سلو چلتے ہیں اور غریب کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اسی سپیڈ سے وہ چلتا جائے گا. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اسی لیے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ابھی معاملات آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. ابھی تک ہم لوگوں کو بلایا نہیں گیا، بٹھایا نہیں گیا، یا بات چیت کسی بات پر ابھی تک ختم نہیں ہوئی، یا کوئی بات ابھی تک شروع نہیں ہوئی. چل رہے ہیں کیسز ساتھ ساتھ. اچھا، آپ کے پاپا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو گھر سے نکالنے کی وجہ واضح کی ہے انہوں نے؟ کوئی وجہ نہیں. کوئی وجہ نہیں اور بغیر وجہ کے ہی ایک. اچھا، اس کی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے آپ کی نظروں میں؟ نہیں، کیا آپ کے صرف وہ امی کو چھوڑنا چاہتے تھے، چھوڑ دیا. بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی شادی کی، اس کے بعد وہ تھک چکے تھے کہ یہ بوجھ ہے.
अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक ऐसा बाप जो बेटियों को बहुत समझ रहा है। अल्लाह ने कहा है कि ये रहमत होती है घर की, लेकिन माशाल्लाह इनके पास तो 3-3 4-4 रहमतें हैं और वो एक अपने आप को इस तरह समझ रहे हैं कि ये मेरे ऊपर बोझ है बेटियों की शादी करना। हमारे साथ माँ जी भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनकी जो बेटियाँ हैं और जो इस वक्त ये वक्त गुजार रही हैं, क्या मामला है इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपको पता है आपकी बेटियाँ, ये समझ लो कि इज़्ज़त की दहलीज की एक दीवार होती है, तो क्या वक्त गुजर रहा है, आप बेटियों को सड़कों पे लेके, छत नहीं है कोई अपने पास। अब हालांकि आपके खामद है जो हस्बैंड, इनके पापा उनके करोड़ों की जायदाद के मालिक है, क्या रीज़न है? हाँ जी, बस यही है ना कि वो बेटियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। बड़ी बेटी की शादी की है तो वो कह रहे आगे मैं नहीं कर सकता, तो मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता। अब मैंने बेटियों की शादी भी कर दी है, अब भी लोगों को कह रहे कि मेरी बेटियों की इसने शादी कर दी है, छोटी वाली भेज दी है। मैंने तो इज्जत से रुखसत की है, आज अपने घर है, बैठी हुई हैं, ठीक है। बाकी ये 2 बच्चे हैं मेरे, मैं इनको लेके बैठी हुई हूँ कि ये दर-बदर ना हो, इनकी तालीम ना कहीं रह जाए। तो अब जो से ना अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अच्छा माँ जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं और आपको छोड़ने की उनके पास कोई वजह है या आपके जहन में कोई वजह हो? नहीं, वजह कोई नहीं। शुरू से ही वो कहते थे कि तुम्हें छोड़ देना है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। 27 साल हो गए हैं शादी को, उसके बाद आके इन्होंने तलाक दे दी है और बच्चों समेत निकाल दिया है। जिस दिन निकाला उस दिन भी कहा कि मैं मीडिया को बुलाऊंगा, तुम लोगों को यहाँ मोहल्ले से जलील करके निकालूंगा। यहाँ मेरी बेटियाँ थी, मैं तो इज्जत अपनी संभाल के बेटियों को लेके निकल आई वहाँ से। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ आप ही मौजूद, इनकी वालदा मौजूद हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हम इज़्ज़त की खातिर हम दरवाजे के वो उनके घर में ही रहते थे, लेकिन जब उन्होंने एक धमकी टाइप दी कि मैं इस तरह कर दूंगा, फ़लाँ कर दूंगा, कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुनी, तो इज़्ज़त के हमारे बेटियों ने और उनकी वालदा ने घर को छोड़ना बेहतर समझा कि हमारी इज़्ज़त दाव पे ना लगे। अच्छा, अभी आपके मतलब के वालिद हैं जो उन्होंने आपको घर से बेदखल किया, निकाला है, इसके अंदर रिश्तेदारों का क्या किरदार है? उनके अंदर क्या, उनकी मतलब के रिश्तेदार क्या समझते थे अपने आपके पापा को, और आपका जो अभी मौजूदा वक्त है उसका क्या, आपके रिश्तेदार जो हैं, अहलो अयाल है, जो भी आपके हैं, चाचा मामा ताया जो भी है, आपका सहारा बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ मेरे अब्बू की अपनी ज़हनियत इस तरह की है, कुछ लोगों का जहर घोला हुआ है। जिस तरह मेरे ताया हैं, उनके बेटे हैं, वो ख़ुद को खुदा समझते हैं और वो उन्होंने आज ये हमारा घर ही नहीं उजाड़ा इस तरह से, और कई घर उजाड़े हैं उन्होंने इसी। उनके एक बेटे भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर ये वक्त गुजरा, पापा के बारे में क्या कमेंट्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक। भैया, आपको पता है कि आपके पापा ने रीज़न यही कि बेटियों की, मेरी जो बेटी है उनकी मैं शादी नहीं, आपकी बहनें हैं, शादी कर करके एक बोझ समझा हुआ है, क्या कहते हैं आपको अपने पापा के बारे में? बोझ तो कोई नहीं है, ये करनी चाहिए, अगर एक की है तो फिर सबकी करनी चाहिए, पर वो तलाक दे दिया उन्होंने, इसलिए नहीं हो सकती अब शादी। नाज़र, आप देखेंगे ये भाई है, उनके माशाल्लाह तकरीबन 15-16 साल उम्र है आपकी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि पापा के बारे में क्या बयान करूं, और बेटियां भी ऐसे ही है कि हम पापा के बारे में क्या बयान करें। अच्छा, आप ही एंड के ऊपर हमारी जो ऑडियंस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी मौजूदा हुकूमत से क्या अपील चाहती हैं आप? यही कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे लिए घर का कोई जिस तरह भी कोई हेल्प करना चाहे वो करे। अल्लाह पाक अपनी गायब से ऐसी मदद फरमाए कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। बहुत बेहतरीन तो नहीं, लेकिन जो वक्त गुजार रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाए ये वक्त, ये बहुत मुश्किल है। नाज़र, आपने देखा कि एक बेटी, अब क्या बोले वालिद के ख़िलाफ़, लेकिन वालिद ने तो इंतहा ही कर दिया कि बेटियों के ख़िलाफ़ इतनी बातें करना। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को घर से बेदखल करना, घर भी अपना, बेटियां भी अपनी हैं। या तो होता है ना किसी गैर, मतलब कहते हैं कि जो बेटी किसी से ले के पाली, इस तरह भी नहीं, अपना एक खून है उनका, लेकिन क्या करते हैं इनके साथ कि इनको घर से बेदखल करते हैं, छत नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और बेटी की यही अपील है, आपने एंड पे यही सुनी कि एंड पे इंसाफ बोला है। और दूसरे नंबर पर हमारी देखने वाली ऑडियंस, हमारे जो काफ़ी मालदार तबके हजरात ऐसे हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है जिनका लाखों में रोज़ाना का सदका जाता है, इनके लिए कोई अच्छे से घर का इंतज़ाम करें। इनका नीचे नंबर चल रहा है, प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें। लीगली ही ये मैं कहता हूँ कि ये हेल्प के हकदार हैं। इनका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है और हमारे मौजूदा हुकूमत है उनसे भी गुजारिश है कि इनका नीचे नंबर चल रहा है, इनसे रब्ता करें और इनकी स्टोरी के लिए, इनके जो वालिद हैं उनके लिए कोई एक हदायत का कमेंट करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा के इजाज़त दे, देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।